कोल खड़े हैं उन्हें मॉडल बनाया बहुत प्यारा और उन्होंने गल कर रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ मेरा नाम हमना है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਖੈਬਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਾਇਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ क्योंकि मैंने मुजारे कायदर खैबर बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी मोहब्बत और ईमान का कायदे आज़म ने साढ़े लिए दिन रात मेहनत करके बनाया है, इसलिए सानू बनाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। देखो ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਾਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी, मेरे बाबा ने मदद की थी सी। ਤੇ ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मैं नहीं होने में थोड़ी सी मदद की थी सी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓਗੇ अगले साल में मीनारे पाकिस्तान बनाना ने सोचा है। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ बहुत ज़्यादा। और मज़ा भी होता है हाँ जी। शाबाश थैंक यू जी आपका नाम मैं नहीं उम्मे हानी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं 7। 7th में अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने बहुत प्यारा मॉडल बनाया है इसका थीम क्या है और किस तरह से आपने बनाया है इसका नाम फोटोसिंथेसिस है और ये मैंने और मेरी मामा ने मिलकर बनाया था। अच्छा ये क्या क्या इसमें आपने दिखाने की कोशिश की है कि जब सूरज की रोशनी फूलों को जाती है तो वो बड़े होते हैं, उस तरह ये एक प्रोसेस बना लेते हैं। शाबाश तो इसमें जो है ना वो खर्चा कितना आया आपका 300। 300 वाह और 300 में देखें जी ये बच्ची ने इतना अच्छा मॉडल जो है वो बनाया है तो माशाल्लाह जी मुबारक हो आपको और नेक्स्ट ईयर आपका क्या प्लान है आप कौन सा मॉडल बनाएंगी जौन सा वीडियो देंगे उसको। बहुत अच्छा थैंक यू अल्लाह हाफिज़। जी आपका नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपकी क्लास कौन सी है 2 क्लास। 2 क्लास वाह और ये आपने मॉडल किस चीज़ का बनाया है सनलाइट और ये सनलाइट का। अच्छा सोलर एनर्जी से जो चीज़ें चलती हैं वो आपने बनाई हैं वाह तो ये सोलर एनर्जी सस्ती भी है और ये बड़ी मुफीद भी है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है तो ये आपका मकसद था इसके पीछे जी इसका मैं इसको चाहता था बनाना लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब इस स्कूल में ये हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा। शाबाश यानी मिल्लत साइंस कॉलेज में आपको ये मौका मिला और आपने इतना बड़ा ये काम किया जी। तो अगले साल आपका क्या है कि आप कौन सा मॉडल बनाएंगे इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे इससे बहुत ज़्यादा बेहतर। शाबाश थैंक यू वेलकम। जी आपका नाम जुनीक। तो आपकी क्लास कौन सी है 5th रोज़। आपने कौन सा मॉडल बनाया और क्या मौजूद था उसका आर्टिकल्स बनाया था, आर्टिकल्स की उन्होंने हमें टाइप्स बताई थी एन और द और साथ आर्टिकल्स की भी डेफिनेशन थी, उनकी डेफिनेशन थी और फिर बैलून्स में उनकी एग्जांपल्स थी। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हमने पहली बार देखा तब हमें बहुत मुश्किल सा लगा, लेकिन जब हमने बनाने की कोशिश की 1-2 मरतबा ख़राब हो जाता है, लेकिन जब हमने दोबारा कोशिश की कि हमने बनाना ही बनाना है, हमें स्कूल से काम मिला हुआ तब हम बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। बैलून्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे, उन सबकी एग्जाम्पल्स थी। अच्छा ये जो आपको तो फिर जो आपने वो नज़म पढ़ी होगी ट्राई अगेन तो उस वो भी आपको आगे होगी कि छोड़ना नहीं है गिव अप नहीं करना वही मैंने किया था कि मैंने अब छोड़ना नहीं है, अगर टीचर ने हमें कहा बनाना तो हमने बना के ही रहना है, चाहे वो जितना ही मुश्किल क्यों ना हो जाए। शाबाश बेटा और नेक्स्ट ईयर आपके क्या प्लान्स हैं मेरे प्लान है कि हमारे स्कूल वाले हों हमें इस तरह की चीज़ें दें ताकि हम और एक्टिविटीज़ कर सकें अपने घर में। बहुत मज़ा आता है ये एक्टिविटीज़ करने का हमें। शाबाश जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल बनाया है उनकी सिस्टर हमारे साथ हैं ये आपियाँ जो हैं ये घरों में काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को और इनका बड़ा रोल होता है जो उनसे बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि मिल्लत साइंस स्कूल और कॉलेज ने ये जो एग्जीबिशन सजाई है और बच्चों को मौका दिया कि वो जो है ना वो थीमेटिक मॉडल बनाएं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर ज़ाहिर है उनके अंदर मतलब हम अभी लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग करते करते जब हमारे पास एक मतलब बच्चे होते हैं ना उनको क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी लगती है और बच्चियाँ जो होती हैं खासकर मतलब मैं अपना अगर बताऊँ तो जब मैं स्कूल टाइमिंग में थी उस टाइम पे हमें होता था कि अभी हमारे पास कोई एक्टिविटी है हमने इसे परफॉर्म करना है तो ज़रा बुक्स से हट के जब हम आते हैं तो जो है ना मतलब एक तो वो एक्साइटिंग लेवल बड़ा ज़्यादा होता है कि हमने जो है ना एक चीज़ करनी है या हमने एक मॉडल तैयार करना है या हमने एक चीज़ बनानी है। तो अगर उस क्रिएटिविटी के साथ ज़रा बुक्स से हट के हम वही टॉपिक्स पे बात कर लेंगे तो ज़ाहिर है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और बुक्स भी साथ साथ चलते रहेंगे और
और अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जब आप जो है ना वो बच्चे को असाइनमेंट देते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, तो उससे उसका कैनवस भी सही होता है और उसके जो है ना वो एतमाद में भी इजाफा होता है। जाहिर सी बात है वो मतलब एक एक्साइटेड हो जाता है ना बच्चा, उसको होता है कि अभी काम मैंने करना है लेकिन वो एक्साइटमेंट के साथ करना है, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है, अभी मैंने उस काम को करना है लेकिन और वे से करना है। वो उसने लिखना नहीं है, उसने याद नहीं करना है, लेकिन उसका तैयार करना है, एक मॉडल बनाना है, एक असाइनमेंट बनानी है, उस पर सर्चिंग आउट करना है, आपियों से पूछना है, फादर से पूछना है, मदर से पूछना है, मम्मा ये कैसा है, पापा ये कैसा है, आप इस पर बताएं मैं क्या लिखूँ, ब्रदर से पूछना है, भाई इस तरह से बताएं। तो इस तरह से आप बता रही हैं, इसका तो मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि घर में एक ना मॉडल कल्चर पैदा हो गया होगा और एक बड़ी एक्साइटमेंट होगी और एवरीबॉडी वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट प्रोसेस। एक्चुअली ऐसा हुआ है, मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ भी हैं। हम जब मॉडल बना रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत थी, उस टाइम पे मैं हेल्प कर रही थी उसकी। तो उस टाइम पे हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली हैं, तो हमारे जितने भी फादर्स हैं ना, मतलब बड़े बाबा हैं, छोटे बाबा हैं, फिर हमारे चाचू हैं, वो सब एक जगह पे बैठे हुए थे और एक जगह पे बैठ के कोई कह रहा है लाओ कौन सा काम करना है हम कर देते हैं, कोई रैप कर रहा है, कोई उसका रोलर बना रहा है, कोई लिख रहा है, अच्छा अभी दिखाया अभी क्या करना है। तो ये एक मतलब मिलजुल के करने वाला एक कल्चर ही जो है ना हमारे मिल्लत को फिर एक मेन के मिल्लत स्कूल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी फैमिली को ही एंगेज कर इकट्ठा किया हुआ था। हम सिर्फ इसके मॉडल्स की वजह से ना हम सब एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे थे, खाया पिया जा रहा है, मजाक हो रहा है और मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं और सब ने पार्टिसिपेट किया। दादू हैं, दादा अबू हैं, वो पूछ रहे हैं ये बच्चा क्या बना रहा है और फिर उनको बताया है कि ये बना रहा है, हम स्टेट ऑफ मैटर्स पे बना रहे हैं, या हम हेल्दी जो है ना फूड्स पे लिख रहे हैं, या हम अनहेल्दी फूड्स पे लिख रहे हैं, जंक फूड्स पे लिख रहे हैं। ऐसे वो सब जो है ना एक्साइटमेंट के साथ वो भी पूछते थे कि हमें बताओ भैया आप लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी जो एक एग्जीबिशन हुई है इसके बारे में कुछ दो चार जुमले अनायत कीजिए और ये बताइए कि नेक्स्ट आपके दिल में क्या है कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर। बेटर इस तरह से हो सकता है कि जो है ना प्रोजेक्ट्स इस तरह के कर दिए जाएं कि एक बच्चा खुद अपनी ज़ात से इजीली उसको प्रिपेयर कर सके, खुद कर सके। मतलब अभी जो प्रोजेक्ट्स थे वो इस तरह के थे जिसमें बच्चा खुद अकेला नहीं कर सकता था, उसको लाजमी गाइडेंस की ज़रूरत थी, उसको मतलब पूछना था कि अभी आप भी मैं किस तरह से रैप करूँ, या मैं मतलब हमें वीडियोस प्रोवाइड की गई थी जहाँ से बच्चों ने कॉपी करना था, हमें कहा गया था कि वहाँ से बच्चों ने कॉपी करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है ना मुश्किल आ रही थी। मैं इसमें जो है ना ये चाहूँगी कि प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा आसान कर लिया जाए ताकि एक बच्चा खुद जो है ना उसको परफॉर्म कर ले। अच्छा, एक आप बच्चों ने किया है तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ जो नेक्स्ट उनको करने में मुआवन साबित होगी? हाँ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਤ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी आगे आने वाली नस्ल है ना वो इससे भी बेहतर होगी। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये ठीक है। अच्छा, मिलत साइंस स्कूल और कॉलेज के वालों को पैगाम देना चाहूँ? मैं सब कुछ देख के, अपना एक्सपीरियंस देख के मिलत साइंस कॉलेज को यानी कि इसको प्रमोट किया और मेरे ख्याल से ये मज़ीद आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? फ़हीम। फ़हीम, आपने कौन सा मॉडल बनाया था और किस तरह से फिर बनाया आपने? पहले मैं सोलर सिस्टम को बनाया, उसकी बॉल मैंने काटी, भी लगाई, पेंट किया उनको, भी लगाया। आपका मॉडल आपकी मामा ने भी देखा है तो उन्होंने क्या कहा आपको? कि बहुत अच्छे हैं। शाबाश। तो इनकी मामा इनके साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसा लगता है जो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਾ अमली काम करते हैं तो देख के फिर कैसा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्रैक्टिकल बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है इससे, कि बच्चे तालीम से हट के ना इससे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, मैं ये दसो कि घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲਤ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ जी, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रहता है और
सारे पेरेंट्स भी साथ शामिल हो जाते हैं और मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो बताते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ਅੱਛਾ ਮਿਲਤ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, बहुत अच्छी तरबियत कर रहा है। थोड़ा हमें पहली दफ़ा था ये समर पैक में पहली दफ़ा ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन फिर बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को बहुत सीखने को मिला है। अच्छा ये मैं क्योंकि मेरे बच्चे पहले ये साल होता था, कोरोना की वजह से कुछ ब्रेक आई थी। कोविड की वजह से ज़्यादा ये ना असरअंदाज हुए पूरी कौम जो सी है ना, तो उस वजह से स्कूलों में भी बहुत छुट्टियों की वजह से चलो ये बच्चे सीख लेते हैं छुट्टियों में ना, काफ़ी बहुत सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ कि नेक्स्ट तुम्हारा क्या प्लान है? नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होंगे वो बनाएंगे। अभी बनाया तो इससे बेहतर करोगे। हाँ जी। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈਏ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਲਰ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਡਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਲਰ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੋ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਸੀਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸਿੱਖਣ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਭਰਨ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਕਾਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਇੰਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤਖਲੀਕੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਿਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤਖਲੀਕੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना ज़रा तारुफ बताइएगा। मेरा नाम नजीबुल्लाह है और मैं मिलर स्कूल में इस्लामिक स्टडी का HOD हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मैंने देखा है कि ये बड़ी एक खूबसूरत बात मुझे लगी है कि अमूमन साइंस मॉडल बनते हैं और जो है ना वो कोई जोग्राफिया पर या मैथमेटिक्स पर, तो मैंने देखा कि इस्लामिक जो है ना वो यानी जो अकायद हैं या हमारे हुकूकुल बात, उस तरह की चीज़ें भी उनको उजागर करने के लिए मॉडल बनाए गए हैं। तो ये जो आपने किस तरह से बच्चों को इसके लिए गाइड किया और मोटिवेट किया? हाँ, चूँकि हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से हैं, जैसे काबतुल्लाह
शआयर इस्लाम में से है, और इसके साथ मुसलमानों का एक दिली जज्बात इससे वाबस्ता है, मुसलमानों की तहज़ीब और सकाफ़त इससे वाबस्ता है। तो मुसलमानों को और मुसलमानों की नस्लों को इससे वाबस्ता करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए, जिसमें काबतुल्लाह की डिमी है, जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक की डिमी है। इसी तरह हमारी जो कौमी शख्सियात हैं, जैसे कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, वो हमारे कौमी हीरो हैं, उनके मज़ारात की डिमियाँ भी बच्चों ने बनाई। तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बच्चों को उनके साथ एक ताल्लुक़, एक वाबस्तगी पैदा हो जाए, बच्चे समझें कि वो हमारे आइडियल थे, वो हमारे हीरो थे, हमने उनकी तर्ज़ पे ज़िंदगी गुजारनी है, हमने उनके नक्शे कदम पर चलना है। जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम तागूती क़ुव्वतों को अपने पाँव तले रौंदा, वो कौन सी ऐसी खूबी थी कि जिसकी वजह से तागूती क़ुव्वतें उनके पाँव तले थीं। तो बच्चों को इससे रोशनास करवाने का मकसद ये है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये एक एक्टिविटी जनाब होती है तो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत से वालिदैन आते हैं बच्चों का, तो आप अगर आपको कहा जाए कि समराइज़ कीजिए तो क्या इसमें से आउटपुट निकली है? इसमें से आउटपुट जो निकली है वो यही है कि बच्चे टैलेंटेड हैं, बच्चों को शौक़ है, बच्चे ये करना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें बच्चों को आगे लेके जाएंगी। बच्चे ये करना चाहते हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें इससे सबक मिला। थैंक यू सर। बिजनेस साइंस कॉलेज के एकेडमिकल ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜਿਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ। ਅਸੀਂ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਦੇ 6 ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਅਕੈਡਮੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ तो सिर्फ जहन दे विच महफूज हो जाएगा, लेकिन दुनिया जिहड़ी एप्लीकेशन ते प्रैक्टिकल ते चलती है। दुनिया 'च जिन्नियां चीज़ां बनियां ने वो प्रैक्टिकली बनियां ने। फिलासफर ते यूनान दे विच भी सन, लेकिन जिहड़ी साइंस ने तरक्की कीती वो साइंसां ने थ्रू कीती, फिलासफर दे थ्रू नहीं कीती। इस लिहाज नाल जिन्नी तखलीक है वो सारी सारी प्रैक्टिकली पॉसीबल है। तो प्रैक्टिकल वास्ते प्रोजेक्ट्स बनाना, उन्हें प्रमोट करना ज़रूरी है, बच्चों को सोच देना ज़रूरी है। अच्छा, मैं अगर कहां कि असीं इस तरह थोड़ा रीफ्रेज कर लीए कि ये दोवें ही लाजम मलजूम ने, एकेडमिया और थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे वास्ते। डेफिनेटली बुनियादी तौर पे पहली चीज़ है वो सोच है। सोच जो आएगी वो तो थ्योरी डेवलप होएगी, जो थ्योरी डेवलप होएगी तो फर्दर प्रोसेस जाके प्रैक्टिकल होएगा, तो लाजम मलजूम तो है ही नहीं जी। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਤ ਸਕੂਲ ਔਰ ਮਿਲਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੇਖੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੱਜਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਤ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਡਲ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਾਜਿਕ ਸੀ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿੱਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਰਾਇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਡਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 24 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 13 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 6 ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 15, 16, 18 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਬੱਚਾ 13 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ
कैंपस वाइज जमा किया और जमा करके पहले मरले ते असी ये फ़ायदा उठाना है स्कूल के मुताबिक कि जोड़े तमाम प्रोजेक्ट ने वो टीचिंग लर्निंग एड के तौर पर इस्तेमाल होंगे, रिसोर्स मटीरियल के तौर पर असी उन्होंने वरतांगे तो बच्चों दिखावांगे बनाते हैं कि बई यह चीज़ा अमली जिंदगी दुनिया के इस तरह परफॉर्म करदियां ने। और उस तो बाद वो जेड़े लोग इस फील्ड के माहरीन ने उन्होंने लोगों तक भी वो जोड़ा दस्तावेजी शक्ल और वीडियो की शक्ल पैगाम पहुँचावांगे कि मिलत स्कूल जोड़ा वो बच्चों को इस हवाले के नाल तालीम और तरबियत दियाँ जड़ियाँ ने ना जिम्मेदारियाँ पूरियाँ कर रहा है। तो यह बच्चे जोड़े ने इस हवाले के नाल जोड़े कोई मज़ामीन जो स्किल बेहतरीन ने उन्होंने उस मैदान के जी मतलब शाबाश होनी चाहिए तो सरपरस्ती भी होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਬਸਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 साल पहले तक स्पैशलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। 10 साल पहले तक यह ट्रेंड जोड़ा सी पिछली 2 दिहाइयां सी कि जोड़ा बंदा ज़्यादा MA कर ले, 5-6 मजमूना च मास्टर्स कर लेना जी, उन्होंने बड़ा चंगा तो सियाना बंदा समझा जाता सी। लेकिन 2010 तो बाद ये गल जी है ना ये तब्दीली वाकया आई, मीडिया इंटरनेट दियाँ सहूलतां जो आम हुई तो ये गल वाजे हुई कि नहीं 6 मजमूना च MA करना नालों बेहतर है कि एक मजमून के बेहतरीन हो जाओ और वो बुनियादा तो लैके वो बुलंदियां तक जोड़ा ना जी उन्होंने तकनीकी एतबार के नाल ते तनकीदी एतबार के नाल उस फन को हासिल करो, फिर उस फन के खुद में जोड़ा ना जी पेश करो तो वो बंदा जोड़ा हम एक फन च माहिर होंदा है वो लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचा सकता। इस तरह जोड़े इदारा जाती मामलात ने उन्होंने एक मजमून पढ़ाने वाले एक तो वध उस्ताद तो मौजूद होंगे ने, लेकिन एक जोड़ा वो दूजे नालों बेहतर होंदा है। तो असीं समझते हैं कि जोड़े बेहतरीन ने उन्होंने मुंतखब करके उन्होंने पॉलिसी साजी के उत्ते खड़ा किया जाए, जोड़े उस किताब के उस मजमून के सिलेबस की जी तकसीम करन उहदे काम की और उहदे सबक की मनसूबाबंदी करन। यकीनन चूँकि वो माहिर तरीन होंगे ने उन्होंने बनाई हुई सबकी मनसूबाबंदी जी है वो अगर रेगूलर टीचर जोड़ा वो अमल करेगा तो बच्चों वो तदरीस का जोड़ा ना जी थोड़े वक्त ज़्यादा फायदा होगा। यही वजह है कि असी अपने इदारे जोड़े सबजैक्ट वाइज ने वो हैड ऑफ डिपार्टमेंट जोड़े ने उन्होंने तयन किया और वो खुश असलूबी नाल हर मजमून के जोड़े माहिरीन ने उस मजमून बारे काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਨਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਹੈ। जी इस तरह ही है क्योंकि तुसी किसी ज़माने समझा जाता सी कि लोग डॉक्टर को जाते हैं तो डॉक्टर उन्होंने दवाई दे देंगे ने तो दवाई 10-12 गोलियां होंदियां ने तो ये मशहूर सी कि चल यार कोई तो असर करेगी। लेकिन पिछले सालों तो मैडिकल के शोबे के भी तब्दीली आई है और लोग प्रोफैसर डॉक्टर्स जोड़े ने उन्होंने को जान के उत्ते जोड़ा ना जी ज़्यादा खर्च करके भी जान दे राजी ने कि उन्होंने मर्ज में जोड़ा ना जी जड़ों फड़ना है तो दवाई उन्हें 1-2 गोलियां देनिया ने। तो लिहाजा
ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਔਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਕੈਂਪਸ ਸਾਡੇ ਫਿਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇੰਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੌਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਟ ਨੈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੌਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਬੋਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ 100 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ तमाम ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ हमारे सर चेयरमैन साहब कर रहे ने तो असी क्यों ना करिए। लिहाजा वो कर रहे ने, सीख रहे ने और मैं तमाम लोगों वास्ते दुआ होवां कि जेड़े मेरी ये सारे मामलात दे विच मेरे मुआवन ने, मददगार ने, अल्लाह ताला मेरे तो भी ज़्यादा उन्होंने इज्जत और कामयाबियां अता करे। और स्टूडेंट्स जिन्हों ने बड़ा पुरजोश ना हिस्सा लिया है और मैनू हर टीचर ने कहा जी कि मोर दैन एक्सपैक्टेशन बच्चों ने जिहड़ा ना पार्टिसिपेट किया और वो बड़े ईगर सन और ईवन कि तुसी वालदैन की गल करते हो, मैं एक 2 फैमिलियां नाल गल की, उन्होंने कहा जी दादे नाने वो भी विच इनवाल्व हो गए सर, वो भी आ कहते की घर तुसी करते हो पे मैं भी हिस्सा लैना है। तो शागिर्दां दे बारे जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां बारे की कहना चाहो जी? बच्चियां जिहड़े ने वो मोबाइल फोन दे विच मसरूफ हो गई दुनिया पिछले कुछ साल तो। किसी भी घर चले जाओ तो घर वालिद घर आते हैं तो बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन से मसरूफ हो जाते हैं और ये तकरीबन हर घर का वतीरा बन गया होया है। और छुट्टियां दे विच इहदे उत्ते जिहड़ा ना जी अमल दरामद वध जाता है क्योंकि बच्चों को टाइम बहुत होंदा है, इसलिए वो मोबाइल फोन के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं। तो असीं कोशिश की कि बच्चों ना इस बीमारी दे विचों ना कड्ढण च उन्हां दी मदद करिए। लिहाजा असीं यह काम किया तो बच्चों ने सारे काम नूं जिहड़ा ना जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ फ़ायदा उठाया और घर च सारे भैणां भाइयां ने मसां एक घर दे अगर 2-3 भैन भाई पढ़ते हैं तो उन्हां दे काम की शक्ल रलदी मिलदी सी तो उन्होंने रल मिल के एक दूसरे का काम किया। मसलन गिली उगाने वो 3-4 भैन भाइयों ने एक खरीद ली 500 रुपए की, वो एक दूसरे को मंगता है, दूसरा मंगता है। एक चार्ट अगर 20 रुपए का लिया जाता है पीले रंग का तो वो पीले रंग के चार्ट की एक बच्चे को भी जरूरत है, दूसरे को भी, तीसरे को भी। तो उन्होंने बच्चों ने अपने भैन भाइयों की शक्ल के एक टीम वर्क सीखा है।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰ ਟਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਰ ਟਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 180 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਟਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 1000 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ 1000 ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਟਾਸਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਲ ਤੋਂ ਸੌਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਆਬਦ ਸਿਆਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਤ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਔਰ ਬਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲੰਘਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਅਦਬ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया, आपके आने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया।